สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ฉนวนกาซาที่มีคนงานไทยเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ8คนขณะนี้ยังร้อนแรงนะครับ 2-3 คืนที่ผ่านมาผมได้วิเคราะห์แล้วก็เชิญอาจารย์หลายท่านที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ให้คนไทยได้เข้าใจเราต้องมองมุมมองให้ครบด้านครับดังนั้นคืนนี้ผมเชิญท่านเอกอัครราชทูตไทยเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็อยู่ในประเทศไทยมาหลายปีนะครับแล้วก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีอิสราเอลมาตลอดเนี่ยมาช่วยเล่าให้เราฟังว่ามองจากแง่มุมของอิสราเอลแล้วสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรท่านดรเมเอียชโลโมครับ Good evening Ambassador Meir Shlomo Good evening, Swadikap. Krab. Thank you for joining my program tonight. A lot of Thai people have been following the situation in the Gaza Strip, especially after yesterday when Thai workers were injured and at least 2 of them were killed. So that raised the interest as to what is going to happen next. Can you tell us what, from Israel's point of view, what is actually happening in the Gaza Strip? Well, first, if I may, I want to send my condolences to the families of the 2 Thai workers who were killed yesterday for no other reason than being in Israel and hit by the indiscriminate fire of Hamas, which is meant to kill whoever they find and can kill. So I really want to send my condolences and wish a swift recovery to those who were wounded. ท่านทูตบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อญาติของผู้เสียชีวิตคนงานไทยที่เสียชีวิตและที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่ามาจากระเบิดของฝ่ายฮามาสซึ่งท่านทูตบอกว่าไม่สนใจว่าใครจะอยู่อีกด้านหนึ่งของระเบิดที่โยนใส่เข้ามาในกาซาสตริปนะครับท่านบอกว่าขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งด้วย Yes So what is happening actually is a result of internal domestic political struggle within the Palestinian side. Since the elections that were due to held were cancelled by the Palestinian Authority, Hamas decided that they want to gather more strength and political power by showing themselves as the actively defending the Palestinian rights and decided to attack Israel without any provocation whatsoever. ท่านทูตบอกว่าเรื่องที่เกิดขณะนี้เนี่ยมาจากสาเหตุความขัดแย้งภายในปาเลสไตน์เองการเลือกตั้งก็ไม่สำเร็จต้องเลื่อนไปกลุ่มฮามาสก็ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์ว่าเขาปกป้องปาเลสไตน์ด้วยการท่านทูตบอกว่าหาเรื่องทางฝั่งอิสราเอลทั้งที่ทางฝั่งอิสราเอลนั้นท่านทูตบอกว่าไม่ได้ยั่วยุหรือว่าไม่ได้สร้างสถานการณ์อะไรทั้งสิ้นBut of course, the Hamas and the Palestinians say it started with Israel. There was this court decision last year to evict some Palestinian families, and then there was this suppression of people worshipping at the mosque, the Al-Aqsa Mosque, which is considered quite sacred. That is the allegation from the other side. Yes, well, as far as it goes to the Supreme Court, the Israeli Supreme Court is famous all over the world of being an independent body that has ruled so many times in the past in favor of Palestinians who approached the court. So it would be somewhat strange that one will want to cherry pick which decision of the court he likes and adheres, and which, in any case, the Israeli government has no say, even if it wants to, in the decision of the Supreme Court. That was a simple property issue that was inflated by Hamas, and then when they saw that that was not working very well for them, they started and incited the violence on the Temple Mount. We are the only country who does not let its own Jewish citizens go into the place where Al-Aqsa is in order to avoid any kind of tensions. So this was a purposeful incitement of Hamas to have a pretext
and then show themselves as the defender of the Palestinian rights, and thus gather themselves a better position within the Palestinian camp that was weakened because of the decision to abolish the election. ท่านทูตผมบอกว่าท่านทูตอ้างว่าเรื่องนี้อิสราเอลไม่ได้ยั่วยุอะไรเลยแต่ผมบอกว่าฝั่งปาเลสไตน์ ก็อ้างว่ามีสองเหตุการณ์หนึ่งคือศาลของอิสราเอลนั้น เมื่อปลายปีที่แล้วมีมติขับไล่ครอบครัวของปาเลสไตน์ออกจากที่นั่นท่านทูตบอกว่าศาลสูงของอิสราเอลนั้นเป็นอิสระรัฐบาลไปสั่งไม่ได้ในอดีตนั้นศาลของอิสราเอลก็เคยมีมติที่เข้าข้างปาเลสไตน์มาเหมือนกันซึ่งรัฐบาลอิสราเอลก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้เพราะว่าศาลของอิสราเอลนั้นได้ชื่อว่าเป็นศาลอิสระไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจฝ่ายบริหารแต่ประการใดส่วนเรื่องที่โบสถ์ที่มัสยิดนั้นท่านทูตก็บอกว่าทางรัฐบาลอิสราเอลไม่ได้ไปทำอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันละเอียดอ่อนมากเป็นเรื่องศาสนาแต่ท่านทูตก็โทษว่าฝั่งฮามาสเป็นคนปลุกยั่วยุสร้างสถานการณ์ให้เกิดเรื่องที่ทำให้ฮามาสมีข้ออ้างที่จะเข้าไปก่อเรื่องได้เพราะว่ามีเหตุการณ์ภายในก็คือเรื่องเลือกตั้งในปาเลสไตน์ที่ยังเลื่อนกันอยู่และยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้นั่นแหละฉะนั้นท่านทูตอิสราเอลก็คือโยนเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสต้องการจะแสดงฝีไม้ลายมือหรือแสดงถึงความรักชาติในการปกป้องปาเลสไตน์ด้วยการสร้างสถานการณ์กับอิสราเอลนี่เป็นมุมมองจากท่านทูตนะครับ so you are saying that the Hamas started the war this time but the reaction from the Israeli armed forces the bombing the airstrikes have also been quite violent buildings crumbled at the bombing from the bombing of the Israeli planes including civilians who have died. Well, let's look at the picture. First of all, launching in 7 days 3,400 missiles into Israel. If that is not violent, I don't know what violence is. How many from the Hamas side? 3,400 missiles. 3,400. 3,400. Oh, rockets. It's a humongous number. If I would have told you now 3,300, you wouldn't feel the difference because it's a number that we cannot comprehend how much damage these rockets can make and these missiles can make. The only reason you don't see every 5 minutes a building collapsing in Israel is because we are defending ourselves with the Iron Dome. That's the only reason. It's not for the lack of want of Hamas to kill Israelis and to demolish buildings. Now, I want to make a point that I think is very important. Hamas is not the Palestinians. Hamas is a terrorist organization, and that is not me saying. That is the official designation of Hamas by the EU, by the US, by Japan, by Canada, by Jordan, and even the Palestinian Authority outlawed Hamas in 2006. So I would beg to make a difference between the Palestinians and between Hamas. Okay. Hamas is actually using the Palestinians in the cynical strategy that for them it's a win-win strategy. They place all their center of commands, ammunition, rocket launchers in residential areas, and their calculation is simple. If we try to take them out and inadvertently kill some innocent civilians, then they win the public opinion. And if we don't, then they can operate freely and still hit Israel with the rockets that they have. ท่านทูตบอกว่าความรุนแรงเนี่ยดูตัวเลขของจรวดที่ฮามาสยิงใส่อิสราเอลไม่กี่วันที่ผ่านมามีถึง 3,400 ลูกลองจินตนาการดูว่า 3,000 กว่าลูกลงไปเนี่ยมันคือความรุนแรงหรือไม่ท่านทูตก็ชี้ด้วยนะครับว่าฮามาสนั้นเนี่ยกับปาเลสไตน์ต้องแยกกันอย่าไปปนกันท่านทูตบอกว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายท่านทูตไม่ได้พูดเองป
ประเทศที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายมีตั้งแต่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นแคนาดาจอร์แดนและแม้กระทั่งปี 2006 นั้นทางฝั่งปาเลสไตน์ก็เคยเรียกฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายการที่อิสราเอลสามารถปกป้องตัวเองได้ทั้งที่มีจรวดจากฮามาสพุ่งขึ้นไป 3,400 ลูกในช่วงไม่กี่วันนั้นก็ด้วยฝีมือการปกป้องของอิสราเอลเองด้วยโดมไอรอนโดมที่สามารถสกัดจรวดได้จำนวนหนึ่งและถ้าหากอิสราเอลถล่มตอบโต้และโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตทางฝั่งฮามาสก็จะใช้เป็นข้ออ้างกล่าวหากับอิสราเอลแต่ถ้าหากอิสราเอลไม่ตอบโต้เลยฮามาสก็จะประกาศชัยชนะนี่คือมุมมองของอิสราเอลว่าทำไมจึงต้องตอบโต้ด้วย Yes so you are saying that Israel has been defending this is self-defense on the Israeli side This is the purest act of self-defense. When you are hit without any provocation, with a barrage, the first day there was about 800 rockets that landed in Israel the first day alone. So what are we supposed to do? I mean, if one missile, God forbid, would have been launched on Bangkok, what do you think your government would have done? What would you recommend your government to do? To sit and do nothing? What about 800 rockets on the same day on Bangkok? ท่านทูตบอกว่าวันแรกเนี่ยระเบิดจากฮามาสเป็นลงอิสราเอล800 ลูกแล้วจะให้เราทำยังไงและนี่ไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวเองจะเรียกว่าอะไรเพราะว่าอิสราเอลมองว่าเขาโดนถล่มก่อนและถ้าหากลองวาดภาพว่าถ้ากรุงเทพโดนจรวด800 ลูกเนี่ยคุณจะแนะนำว่ารัฐบาลคุณทำยังไง But once you started your self-defense you don't stop right you keep on defending yourself until the other side cannot defend itself right Well, I don't think that we need to give the terrorists any option to defend themselves. That's the last thing you and I want to do. Terrorism has no place in the civilized world. What we are trying to do is now to degrade all the capabilities of the Hamas so they won't be able next week to attack again. I mean, we have 8 million people who are now in shelters. The country is paralyzed. And all that is because Hamas decided to score some points in the Palestinian political domestic arena. That is not a way we can live with. And we have to put a stop to that. ท่านทูตบอกว่าเมื่อฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้ายเราก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะให้กลุ่มก่อการร้ายนั้นหมดสภาพไปและเราก็จะต้องไม่เปิดโอกาสที่จะให้กลุ่มฮามาสนั้นใช้จังหวะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งกันภายในเพื่อที่จะหาเสียงด้วยการโจมตีอิสราเอล What's going to happen now that President Biden has called Prime Minister Netanyahu and also Abbas of Palestine and also I think Egyptian president and also on the other side China the rest of members of the Security Council of the UN have tried to issue a statement, but the USA has resisted so far. What's going to happen in the UN? If I may just complete my point on the previous question, and then I'll address this question. When we are talking about the Israeli attacks on the Hamas organization, I just want to give you an example how much we care about avoiding hurting any civilians unnecessarily. We have a protocol that is called knock on the roof. Now, you must have seen the pictures of this high-rising building that collapsed in Gaza after we attacked the building. So here's the thing. This building hosted center of command and operations of the Hamas. But we did not knock it off just like that. We, according to this protocol, when we decided to take it down, we actually called by phone the people who live there. And we texted them
that we are going in a few hours to demolish the building and give them a fair warning and enough time to evacuate the building. Now, have you heard of any army in the world that is calling the terrorist target and telling them that they can leave the building? I don't think there's any other army in the world that takes so much energy and actually hurting its own targets in demolishing and killing as many tourists as possible. That goes to this length in order to avoid unnecessary loss of life on the Palestinian side. How much advance notice did you give them? Hours? Enough for them to leave the building, not enough for the Hamas terrorists to take all the ammunition and the radio equipment out of the building. ท่านทูตบอกว่าต้องเข้าใจนะว่าทางอิสราเอลเนี่ยมีกติกาที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการทำให้พลเรือนเสียชีวิตในกรณีนี้เนี่ยตึกที่พังถล่มลงมาที่เห็นในข่าวก่อนที่จะถล่มนั้นทางอิสราเอลได้แจ้งล่วงหน้ามาโทรศัพท์มาแจ้งว่าเรากำลังจะถล่มตึกนี้เพราะว่าตึกนี้เป็นศูนย์บัญชาการของฝ่ายฮามาสเป็นศัตรูเป็นกลุ่มก่อการร้ายดังนั้นเราบอกล่วงหน้าประชาชนพลเมืองที่ไม่เกี่ยวถอนตัวออกมาก่อนท่านทูตบอกว่ามีประเทศไหนไหมโดยเฉพาะศัตรูเป็นผู้ก่อการร้ายที่แจ้งล่วงหน้าอย่างนี้แต่ท่านทูตบอกว่าเพราะว่าอิสราเอลเห็นว่าต้องมีหลักการเพื่อมนุษยธรรมคนที่ไม่เกี่ยวต้องให้เวลาเขาหลบออกมาแต่ว่าต้องไม่ให้เวลามากถึงขั้นที่ว่าฝ่ายฮามาสนั้นสามารถยกอุปกรณ์อาวุธต่างๆที่เป็นศูนย์บัญชาการในตึกที่ทางอิสราเอลอ้างว่าเป็นฐานบัญชาการเนี่ยออกมาแต่นั้นท่านทูตยืนยันว่าเรื่องนี้อิสราเอลไม่ได้ต้องการจะทำร้ายพลเรือนแต่เมื่อเป้าหมายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ตึกนั้นเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อโจมตีหรือทำร้ายทางด้านอิสราเอลก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูนี่คือคำอธิบายจากฝ่ายอิสราเอลนะครับ Yes, so but I saw one clip that building that also housed the Al Jazeera and AP news agencies they were asking for 15 more minutes to go in and to take back or to retrieve their camera equipment but they weren't given that 15 minutes. Did you see that clip? I did not see that clip, but the fact is that none of the journalists that is working in the building was hurt because they had enough time to go out of the building. Now, this is not a deluxe war that we can allow them to evacuate everything they need because by the time they evacuate it, the terrorists evacuate their stuff also. This is enough to avoid hurting any person who is not involved. And by the way, they should have known, probably did know, that Hamas was in the building. I think that they're very good journalistic investigator there. They must have known who is in the building except of them. ท่านทูตบอกว่าคลิปผมบอกว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยมีคนข่าวของ AP หรือ Al Jazeera บอกว่าคุยกับทางข้างบนเครื่องบินอิสราเอลขออีก15 นาทีนักข่าวช่างภาพต้องเข้าไปเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนมีกล้องมีอะไรราคาแพงแต่เขาไม่ให้15 นาทีเขาบอก no ไอจะถล่มแล้วเพราะให้เวลาพอแล้วท่านทูตก็บอกว่าถ้าให้เวลาอีกก็แปลว่าพวกฮามาสก็จะมีเวลาที่จะไปเอาอุปกรณ์อาวุธของตัวเองออกมาเหมือนกันท่านทูตก็ตั้งข้อสังเกตว่านักข่าวน่าจะรู้นะว่าในตึกนั้นเนี่ยคือกลุ่มฮามาสเพราะว่าเป็นนักข่าวต้องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วนี่ฉะนั้นนี่คือมุมมองของอิสราเอลก็ต้องย่อมมองว่าตึกนี้ใช้โดยฝ่ายที่เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายฉะนั้นให้เวลาล่วงหน้าบอกทุกคนในตึกบอกให้ออกมาซะเพราะว่านี่เป็นฐานปฏิบัติการของฝ่ายกลุ่มก่อการร้ายนี่คือเหตุผลของฝั่งของอิสราเอล Yes and on the UN side what's going to happen there Well, first of all, the UN is not proved to be a very efficient institution when it comes to this kind of conflicts. Egypt is usually the broker who tries to broker some kind of agreement
At least that was what worked in 2014 and before that. But for the time being, we are not done with degrading the capabilities of Hamas, so we are not interested in the ceasefire as such for the time being. We are still demolishing, I don't know if you know, but there's actually a whole city underground the city of Gaza City. There are miles and miles of tunnels that are leading into Israel, what they call attack tunnels. And we are now demolishing all these tunnels so they won't be able to cross the border. And of course, when they cross the border, their idea is to get to the Moshav and Kibbutz and kill as many people as they can. So we have to degrade this infrastructure. So we will have at least a few years of quiet and peace to the people of Israel. ท่านทูตบอกว่าเรื่องสหประชาชาตินั้นองค์การสหประชาชาติที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในเรื่องอย่างนี้ แต่ว่าภารกิจสำคัญของอิสราเอลท่านทูตบอกตอนนี้ก็คือต้องพยายามทำลายความสามารถหรือสมรรถภาพของฮามาสที่จะทำร้ายหรือว่าก่อความเสียหายให้กับอิสราเอลซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าข้างล่างใต้ดินของกาซาสตริปนั้นมีอุโมงค์ใต้ดินยาวเหยียดเป็นอุโมงค์ยาวเข้าไปเจาะเข้าไปถึงในดินแดนของอิสราเอลซึ่งใช้เพื่อการโจมตีลักลอบโจมตีเข้าไปถึงจุดต่างๆถ้าหากทางอิสราเอลไม่สามารถสกัดยับยั้งหรือทำลายโครงสร้างใต้ดินของฮามาสก็เป็นอันตรายต่ออิสราเอลนี่เป็นข้อกล่าวอ้างฝ่ายอิสราเอลนะครับว่ามีอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดโดยจากฝั่งฮามาสเนี่ยที่พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติการทางใต้ดินเพื่อที่จะยามอิสราเอลเผลอเนี่ยสามารถจะบุกเข้าไปในชุมชนต่างๆในอิสราเอลแล้วก็ก่อเหตุร้ายได้เรื่องนี้เรายังไม่เคยได้ยินจากฝั่งฮามาสแต่ว่าอิสราเอลถือว่าข่าวกรองเขาหรือว่าข้อสังเกตเขาหรือว่าข้อสงสัยเขาว่าถ้าหากไม่จัดการให้ความสามารถในการโจมตีของฝ่ายฮามาสลดลงอิสราเอลก็ยังถือว่าตัวเองยังเป็นเป้าของการโจมตีอยู่ดี But how long is it going to take? It will take what it will take. I cannot tell you how long it will take, but we can actually finish it tomorrow morning if Hamas will decide to stop launching rockets into Israel, to give up his arms to a third party, and to demilitarize Gaza City. That's all we need. ผมถามท่านทูตว่าจะต้องยาวนานเท่าไหร่ล่ะถ้าอย่างนี้แปลว่าต้องสู้รบกันต่อไปเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานเท่าไหร่แต่ถ้าทางฝั่งฮามาสยุติการถล่มยิงจรวดเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็พร้อมที่จะทำให้กาซาสตริปปลอดจากทหารปลอดจากอาวุธนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นได้ So the call for ceasefire by the UN Security Council and many other countries, even President Biden says he supports a ceasefire. That is not going to go down well with the Israeli government, right? No, that goes very well with the Israeli government. We are in favor of ceasefire, but we will do the ceasefire on our terms and after we have achieved our main target, which is to degrade the capacity of Hamas to attack Israel again. It's very easy for a third country to call for the end of hostilities and then they can go on to the next issue. But for us, it's a matter of life and death. So we are for a ceasefire, but only after we deal with the problem that we did not ask to deal with in the first place. But now that we are in it, we are not going to repeat every week putting 8 million people in Israel under a barrage of missiles. We have to take care of that. ผมถามท่านทูตว่าทำไมอิสราเอลจึงไม่เห็นด้วยหรือกับการเรียกร้องให้มีการสงบศึกหรือว่าหยุดยิงท่านทูตบอกว่าเห็นด้วยแต่ว่าต้องให้เราจบภารกิจเราก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพที่ทุกสัปดาห์เราต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคาม
โดยฝั่งฮามาสประชาชนของเรา8 ล้านคนที่ชีวิตต้องเสี่ยงภัยอยู่ทุกวันฉะนั้นเราพร้อมที่จะมีข้อตกลงหยุดยิงทันทีที่เรามีความมั่นใจว่าเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้ภาวะที่ถูกคุกคาม so the conditions from Israel for a ceasefire is what 1 2 3 Well, it's not for me to lay the condition. This is something that the Prime Minister deals with, and one can only follow the statements of our Prime Minister. But it's up to him to call the conditions. But generally speaking, we have to make sure that people in Israel will be able to live in the next decade or so, at least. Without this constant fear of missiles being launched into Israel. That's I don't think it's too much to ask. Are there any channels of discussions between Israel and the Hamas and the Palestinians at the moment? We don't speak to Hamas. We don't speak to terrorist organizations, and we don't deal with terrorist organizations. And I guess that there will be a third side that will talk to both sides like it happened before, but I cannot really tell you that it's actually happening. And in any case, this is an issue that will be examined and decided by the government of Israel. ครับถามว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือฝั่งอิสราเอลที่จะยอมรับการหยุดยิงก็บอกว่าเนี่ยทั้งฝั่งฮามาสนี่จะต้องยุติการโจมตีผมก็ถามว่ามีช่องทางการเจรจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสไหมบอกเราไม่พูดคุยกับกลุ่มก่อการร้ายแต่ถ้ามีประเทศที่3ที่พยายามเชื่อมต่อนั่นก็เราไม่รู้ว่าท่านทูตบอกว่าท่านไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีณขณะนี้ดังนั้นถ้าฟังท่านทูตก็คือภารกิจของฝั่งอิสราเอลยังไม่จบสิ้น What about a third party at the moment any third party Not that I know of. I heard that Egypt is trying to weigh in, but I cannot tell you that we have any specific news about it. Like I said, from our point of view, we are not going to let Hamas decide whenever they can take hostage the whole country. We have to make sure that once we were attacked, that we will create a situation that will enable people in Israel to live like you and I live here in Thailand. It's the least we can ask for our people. ท่านทูตบอกว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่รู้ตอนนี้มีประเทศที่3ที่เป็นคนกลางที่จะส่งสารซึ่งกันและกันหรือไม่แต่ว่าที่ชัดเจนก็คือว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้ฝ่ายฮามาสเป็นคนกำหนดชะตากรรมของเขาของอิสราเอลจะต้องเป็นคนอิสราเอลจะเป็นคนกำหนดเองเพราะว่าเราต้องการให้คนของเราหมายถึงอิสราเอลเนี่ยอยู่อย่างสงบโดยไม่ต้องอยู่ในภาวะที่รู้สึกมีอันตรายจากการโจมตีของฮามาสตลอดเวลา but you do talk to the Palestinians Absolutely. We talk to the Palestinian Authority. I mean, they are the moderate part in the Palestinian side. We don't always agree with them. They don't always agree with us. But they are a political entity. Hamas is not. Hamas is, like I said, a terrorist organization that, by the way, does not want to speak to anybody. I mean, it's not like Hamas wants to talk to Israel. You know, Hamas, from their point of view, the only solution is the total disappearance of Israel from the face of the map. That is the only solution for them. So let's remember, we are not talking about gentle negotiations in the UN. We are talking about terrorists who want nothing less than annihilate the other side, in our case, Israel. This is an ISIS twin organization, if you would like. ผมถามท่านทูตว่าแล้วคุยกับทางปาเลสไตน์ไหมท่านทูตบอกพูดคุยเพราะว่าปาเลสไตน์นั้นเป็นองค์กรการเมืองก็คุยแต่ว่าก็อาจจะไม่เห็นด้วยกันในหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือการพูดจาเรื่องของการบ้านการเมืองแต่สำหรับฮามาสนั้นท่านทูตบอกว่าพูดกันไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของฮามาสนั้นคือต้องทำลายอิสราเอลให้ออกไป
ไปจากพื้นผิวโลกซึ่งเป็นสิ่งที่อิสราเอลถือว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงไม่พูดไม่คุยกับทางฝั่งฮามาสแน่นอนและนี่แหละครับคือจุดที่กลายเป็นประเด็นที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ You don't think the Palestinian Authority can talk to the Hamas to reduce the severity of the attacks on Israel so that the Palestinian Authority can come to some terms with Israel? You see, the Palestinian Authority is actually defined almost as an enemy for Hamas. When Hamas took Gaza Strip in 2007, after they were outlawed by the Palestinian Authority, the first thing that they did is to kill all the officials of the Palestinian Authority. Simply so. They actually, those high-rising that you see in Gaza, they simply threw them out of the roof. That is as brutal as they are. Ever since 2007, no Palestinian political leader from the Palestinian Authority set foot in Gaza because they will be killed by the Hamas. So I don't think while it's not convenient for some of the Palestinians to condemn Hamas, they know only too well what is Hamas and who are they. ผมถามว่าแล้วกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยปาเลสไตน์คุยกับฮามาสรู้เรื่องไหมแล้วก็สามารถจะบอกกับฮามาสไหมว่าลดการต่อสู้แล้วจะได้เจรจาทางการเมืองกับอิสราเอลท่านทูตบอกว่าอย่าลืมนะว่าในอดีตเนี่ยปาเลสไตน์กับฮามาสก็ไม่ถูกกันนะฮามาสเนี่ยก็เคยจัดการสังหารทำลายล้างปาเลสไตน์มาเหมือนกันแล้วก็เคยถูกปาเลสไตน์ระบุว่าเป็นกลุ่มนอกกฎหมายเช่นเดียวกันแต่วันนี้เขาคงไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้ฮามาสทำหรือไม่ทำอะไรได้พูดถึงปาเลสไตน์นะครับ There's a question from one of our listeners that why is it that Israel always attack the Palestinians on Ramadan every year? Is there any meaning to that? This is I suggest he will go to all the Ramadans in the last 20 years and see that there was not attack on Palestinian it's exactly the opposite. I mean, those who started to launch missiles into Israel in Ramadan were the Hamas. We did not attack Gaza. We just had to retaliate. But Hamas chose the time and the place. So I think he's a bit mistaken by the facts. Yeah, that's one of the questions. So what is your prediction from now on? What's going to happen? A prolonged battle, full-form war, it would drag in the other countries or not? You know, I do not, in the Middle East, it's hard to predict even the past. So I don't think I can predict the future. No. But, you know, I know one thing. I know that we have enough strength to defend ourselves. We are not frightened by Hamas and terrorist organizations like Hamas. Yes, we are worried. Yes, our people are hurt, but we are not frightened. And we have the capacity to defend ourselves, and that's what we're going to do. By the way, we are not only defending ourselves, we're also reaching a hand to other Arab countries. Last year, we signed a peace treaty with 3 countries, and we had another normalization with the 4th country, Arab country, under what is called the Abraham Accords. So not only that it's not a gloomy picture, it's actually a nice picture because many Arab moderate countries now understand that Israel is not the enemy. The 3 Arab countries are that you have signed peace agreement with? We had Bahrain and we had Abu Dhabi and we had Abu Dhabi, the UAE and we had also Sudan. Also what? Sudan, yes. And the 4th country? Which is a major thing because
if you would remember, after 1967, the Arab League Conference was convinced in Khartoum in Sudan when they decided to say no to any negotiation with Israel. Yeah. And that was the policy of the Arab world for probably 40 years or so. Yeah. Till we signed the first peace agreement with Egypt. Yeah. So I think if we look at the big picture, things are actually getting better. Hamas is something that should belong to the past, not to the future. ท่านทูตบอกว่าความจริงถ้าไม่ดูเรื่องฮามาสครั้งนี้เนี่ยภาพในตะวันออกกลางสันติภาพก็เริ่มจะดูดีขึ้นเพราะว่าในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอิสราเอลได้ลงนามในสัญญาสันติภาพกับอาหรับอย่างน้อย 3-4 ประเทศฉะนั้นความรู้สึกบรรยากาศเริ่มจะดีขึ้นบาห์เรนอาบูดาบี UAE แล้วก็ซูดานดังนั้นท่านทูตบอกว่าความจริงมีความหวังเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลางมากด้วยซ้ำไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนการประชุมสันนิบาตอาหรับมีมติด้วยซ้ำว่าห้ามประเทศอาหรับมีข้อตกลงคืนดีกับอิสราเอลแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้เริ่มต้นในอียิปต์แล้วตอนหลังนี้ก็เริ่มมีการพูดจาทางด้านสันติภาพมากขึ้น Yeah, that should be a good sign for the future of peace in the Middle East. And when stability comes back, I mean domestic politics for both Israel and Palestine, maybe things should look brighter. I hope so. It's not an easy process, but I strongly believe that in the end of the day, we have to know to live side by side and together in peace with each other, and not let any extremists like Hamas or other countries that have such an extremist ideology to carry the day. And I think you can see it in the Middle East. The Middle East of today is totally different from the Middle East of 15 years ago. It's a totally different place. We have, by the way, we did not mention Morocco. Morocco, yeah, Morocco, UAE, Bahrain, and the normalization with Sudan. So we are very hopeful that people are realizing that the moderate Arab countries, at least, that Israel is a friend and not an enemy, that the enemy is sitting elsewhere in Iran, and they are the real enemy of this region, was trying to destabilize this region. ท่านทูตบอกว่าความจริงภาพรวมในตะวันออกกลางตอนนี้ดูดีกว่าเมื่อ10 กว่าปีก่อนด้วยซ้ำไปเพราะมีการพูดจากันมากขึ้นมีโมร็อกโกด้วยเมื่อสักครู่ไม่ได้ระบุฉะนั้น 4-5 ประเทศเนี่ยมีการคืนสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็แน่นอนทำนายอนาคตไม่ได้แต่ว่าก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะจริงๆนั้นอิสราเอลมองว่าฮามาสเป็นกลุ่มที่ไม่ได้พูดจาต่อรองกันเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อิสราเอลมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนอกนั้นน่าจะได้ One last question. This two-state solution, is it still possible at all? I think it is. It's a question of how do we go about it and when do we go about it. But I have to tell you something. The Palestinians have to understand one thing, that time is not working for them. And there's a saying that the Palestinians never miss an opportunity to miss an opportunity. There have been so many times in the last 30 years since the Oslo process started that they could have had a state of their own. And I would go even further. In 1947, the partition resolution of the UN, if they would accepted this resolution, they would have had a state for ever since. But unfortunately, it's always the attitude of my way or the highway, and that brings them nowhere. ครับผมถามคำถามสุดท้ายว่า
ข้อเสนอให้มีทั้งสองรัฐอยู่เคียงคู่กันอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็นไปได้ไหมท่านทูตบอกว่าในความเห็นของท่านเนี่ยยังเป็นไปได้ยังพูดจากันได้อยู่ที่ฝั่งปาเลสไตน์จะฉวยโอกาสในการเจรจาเพื่อหาทางออกให้มันสามารถยอมรับกันได้ทุกฝ่ายหรือไม่ท่านทูตบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ1947เนี่ยตอนที่สหประชาชาติประกาศสถาปนาอิสราเอลเนี่ยถ้าหากตอนนั้นปาเลสไตน์ยอมรับมตินั้นแล้วก็ไม่มีการเปิดศึกอะไรเนี่ยตอนนั้นก็จะมีรัฐปาเลสไตน์เคียงคู่กับอิสราเอลแล้วก็ได้นี่คืออดีตประวัติศาสตร์ซึ่งแน่นอนย้อนกลับไปไม่ได้ท่านทูตก็ยืนยันนะครับว่ายังไงอิสราเอลไม่กลัวอิสราเอลจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและอิสราเอลถือว่าความชอบธรรมของตัวเองที่อยู่ที่นี่นั้นมาจากการยอมรับของสหประชาชาติและนานาชาตินี่ครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางมองในแง่มุมอิสราเอลเพราะเราฟังฝั่งทางด้านปาเลสไตน์ทางด้านของฮามาสมาระยะหนึ่งว่าทางอิสราเอลถล่มโจมตีหนักหน่วงอย่างไรแค่ไหน Thank you very much Ambassador Shumo I hope we can talk again when there are new developments in the situation Thank you for having me and I share your hope Thank you Thank you very much Ambassador ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับต้องขอบคุณท่านทูตโชโมด้วยที่มาตอบคำถามซึ่งผมก็เชื่อครับว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นก็คงจะพยายามที่จะฟังทุกๆด้านในฐานะเราเป็นคนไทยเราต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยการฟังทุกๆด้านอีกด้านหนึ่งก็คือนักการทูตของปาเลสไตน์ผมก็พยายามติดต่อในประเทศไทยเรารับรองปาเลสไตน์ด้วยนะครับแต่ท่านเอกอัครราชทูตของปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียเนี่ยดูแลประเทศไทยด้วยดังนั้นท่านอยู่ที่มาเลเซียผมพยายามติดต่ออยู่ครับและถ้าติดต่อได้เมื่อไรอย่างไรแน่นอนเลยครับผมก็จะต้องเชิญท่านทูตปาเลสไตน์มาตอบคำถามเราเช่นเดียวกันเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเราต้องฟังทุกๆด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยไม่มีอคติฟังทุกด้านเพราะผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายในความขัดแย้งในข้อพิพาทนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของตัวเองอยู่ที่เราเองจะมองว่าเราเห็นด้วยกับฝ่ายไหนหรือไม่อย่างไรพอเกิดเรื่องของการระเบิดลงไปที่ทำงานของคนงานไทยตรงใกล้กับกาซาสตริปฉนวนกาซาห่างไปประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อวานนี้ก็เลยมีเรื่องเศร้าครับคนงานไทยเสียชีวิต2 คนบาดเจ็บ8 คนผมได้ต่อสายไปคุยกับหนึ่งในคนงานไทยที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยครับพอระเบิดตูมลงมาเขาวิ่งไปเลยครับไปดูแล้วก็ผมก็ได้วิดีโอคลิปที่มีคนงานไทยถ่ายแล้วก็ส่งขึ้นมาต่อสายไปคนงานไทยเพื่อเราจะได้ฟังบรรยากาศจริงๆเพื่อจะได้รับทราบว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นอย่างไรและคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นคิดอย่างไรคุณภูมิรินทร์เจริญยิ่งครับช่วงเมื่อวานนี้ปั๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ผมทักก่อนปั๊บหนึ่งให้ผมทักก่อนนะจะได้อัดเทปปั๊บหนึ่งนับปั๊บหนึ่งครับฮัลโหลห่างจากฉนวนกาซาคงประมาณสัก14กิโลเมตรเท่านั้นเองจะถามคุณภูมิรินทร์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวน่าตกใจแค่ไหนครับสวัสดีครับคุณภูมิรินทร์ครับครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุใช่ไหมครับครับผมเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนครับมันไวมากเลยครับพอได้ยินเสียงเขาสกัดขึ้นไปบนฟ้าปุ๊บแล้วไม่กี่วิก็แคมป์ข้างๆเนี่ยเกิดเหตุระเบิดเลยครับไฟลุกขึ้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แรงงานไทยเราแถวนี้จะเข้ามาพักเบรกกันเพราะช่วงบ่ายอากาศมันร้อนครับจะเข้ามาพักกันประมาณบ่ายโมงครับ
ตอนที่เกิด บ่าย เหตุ ประมาณบ่ายโมง ตอนที่เกิดเหตุประมาณ ครับ บ่ายสองใช่ไหม ครับผม อืม เข้ามาพักได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณนะครับหรือ40 นาทีประมาณเนี้ยแหละครับ ครับ แล้วก็เริ่มมีการสกัดแล้วก็ อืม นั่นแหละครับ ระเบิดมันก็ลง ระเบิดลงนี่มันลงตูมแล้วเห็นบอกว่าเป็นที่ที่คนงานเราอยู่กำลังพักผ่อน และเป็นที่ที่เก็บ ครับ ผลิตผลการเกษตรแล้วเก็บแถวนั้นคนงานไทยเราส่วนใหญ่ไปเก็บอะไรครับ ตอนที่แถวนี้นะครับ อืม ส่วนมากจะเป็นมะเขือเทศครับ อ๋อ สวนมะเขือเทศ ครับเมืองนี้ชื่อเอชโคใช่ไหมมันอยู่ใกล้กับฉนวนกาซา10 กว่ากิโลเองเหรอ ครับผม อืม ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เขาเรียกว่าไอโอฮาร์ดครับ โอ้หาดใกล้กันนะ ที่ ใกล้ หมู่บ้านโอฮาร์ด ห่างจากที่ระเบิดเมื่อวานนี้แค่ไหน มันลงอยู่ตามที่ผมทราบนะครับ มันลง3 ลูก ครับ 1 ลูกนี่อยู่ในสวน ครับ ได้มีคนไทยได้รับบาดเจ็บน่าจะโดนแขนหรืออะไรเนี่ยนะครับ ครับ ประมาณนี้ ครับ อีกลูกหนึ่งนี่ลงที่แคมป์ผม แต่ว่ามันอยู่ลงที่ด้านหลังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ มันลงใส่พื้นที่โล่ง ครับ มีแค่สะเก็ด อืม ที่กระเด็นมาใส่ผนังห้องทะลุมาแบบหาเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บครับ ครับอืม ส่วนอีกลูกหนึ่งนี่ลงแคมป์ข้างๆที่ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยแหละครับ ลงช่วงที่เขากำลังพักผ่อนกันเลย ห่างจากที่คุณภูมิรินทร์อยู่สักแค่ไหนที่ไอ้ระเบิดที่ลงลูกที่3ที่มีเพื่อนเราเสียชีวิตเนี่ย ประมาณสัก50-60 เมตรเนี่ยแหละครับ โอ้โหเลยไกลมากเลยนะ อืม ครับ แต่ก็พอมันบึ้มหนึ่งแล้วไฟควันลุกขึ้นก็รีบวิ่งไปดูเลยครับเผื่อจะช่วยอะไรได้เผื่อไป อืม ช่วยขนของไปพยุงคนเจ็บคนอะไรออกมา ก็จากจังหวะนั้นมันเหมือนกับไม่ไกลครับ วิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว ใช่ เพราะว่าแคมป์คนเรามันใกล้กันนะครับ ครับ แล้วยังไงพอวิ่งไปเห็นอะไรบ้าง ก็ พอไปถึงมีเขาหิ้วกันออกมาแล้ว อืม ที่ผมไปเห็นมีบาดเจ็บแล้ว2-3 แล้วก็มีเสียชีวิต ม อยู่ตรงหลุมระเบิดเลยเนี่ย1ครับ ครับ อืม ที่แบบไปแล้วไม่รอดแล้วนะครับ ครับ แต่ยังไม่รู้ว่าแบบตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแบบมีใครติดอยู่ในซากหรืออะไรยังไงไม่รู้ ครับ อืม ครับนะครับ ไปถึงก็มีไฟไหม้อะไรก็ช่วยกันดับไฟช่วยกันขนยกของยกอะไรที่แบบที่เอาได้ตอนนั้นนะครับ ครับเห็นมีในคลิปนี้มีเสียงร้องเจ็บปวดด้วยนะ คือคง ใช่ครับ ได้ยินเสียงใช่ไหมคุณภูมิรินทร์ได้ ครับ เห็นได้ยินเสียงว่า โอ้ร้องเพราะเห็นเลือด ได้ยินครับ เพราะว่า อืม วิ่งไปตอนนั้นเพราะคนที่ได้รับบาดเจ็บนี่โอ้แบบบางคนก็จนไม่มีเสียงแล้วก็มีครับ แบบ อืม เสียเลือดมากแบบจนต้องหิ้วปีกจนไม่นะครับ ครับ หายใจยังยากเลย ครับ บางคนอ่ะ ครับ ผมได้ยินเสียงในคลิปของเพื่อนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้ยสกัดแล้วลงแล้วระเบิดแล้วมาแล้วเนี่ย แสดงว่าเราก็คุ้นชินใช่ไหมกับไอ้ภาวะที่มันสู้กันอยู่ตลอดเวลาตรงบริเวณนั้น ใช่ครับ ตั้งแต่ผมวันแรกที่ผมมาจนทุกวันนี้ อืม น่าจะทุกเดือนเลยครับ ทุก อืม สัปดาห์ทุกอาทิตย์เลยแหละครับ ครับ และตอนนี้ก็ยังยิงกันอยู่ครับ เพียงแต่ว่า ผมไม่รู้เวลาบางทีปุ๊บสักครึ่งชั่วโมงหรือ10 นาทีมันก็ยิงขึ้น ครับ ครับ มันที่บอกว่าทางนี้สกัดใช่ไหมแต่สกัดไม่อยู่ทุกลูกหรอกใช่ไหมทั้งอิสราเอลนี่มันมีระบบที่สกัดจรวดที่มาจากฝั่งของฮามาสตลอดเวลาใช่ไหม ครับผม อืม เป็นเหมือนกับเป็นจุดหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนั้นหรือเขตนั้นเขตนี้ก็จะมีแบบของใครของมันอะไรประมาณนี้ครับ ครับ อืม แล้วในหมู่บ้านเรา ตอนที่ มีทหารอิสราเอลประจำการมากน้อยแค่ไหนยังไงครับ ทหารนี่ผมไม่รู้จำนวนนะครับ ว่าไม่รู้ว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับ ครับ แต่บางวันออกไปร้านค้า อืม ก็เจอนะครับ อืม 20-30 คนบาง ครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในตรงที่ค่ายศูนย์ที่เขาสกัดน่ะ ครับ ก็เจอบ้างครับ อื มันจะ ที่แคมป์ผมอยู่นี่จะห่างไม่ไกลจากฐานยิงสกัดของทหารนะครับ อ๋อไม่ใกล้เลยเหรอ อืม ใช่ครับ อืม ถ้ามันยิงขึ้นมานี่ก็สะเทือนหมดแล้วครับ ห้องเวลานอนเวลาเนี่ยแบบสะเทือนสั่นหมดเลยแหละ อันนี้รู้สึก ก็ เล อย ยู่ เหรอ ไม่ไกลเท่าไหร่ เรานอนอยู่เนี่ยเรารู้สึ ครั ก บผม สั่นสะเทือนตลอดเวลาอาการยิงตูมยิงสกัด ใช่ ก็ดีหรือว่ามาจากฝั่งของฮามาสก็ดีนี่เราจะสั่นตลอดเวลาเลยเหรอครับ
ใช่ครับ อืม มันใกล้มากเลยมันเสียงดังมากครับ อืมแล้วเราไม่กลัวกันเหรอ ที่แรกๆมากลัวนะครับ ช่วงมาใหม่ๆนี่รู้สึกว่าคิดผิดคิดถูกนะครับที่มา แต่ว่าจนทุกวันนี้มันรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับ ถ้ายิงกัน เพราะว่ามันไม่เคยลงใกล้ขนาดนี้ มีแต่ส่วนมากเขาจะสกัดได้อยู่บนฟ้า อืมหมายความว่าเริ่มชินแล้วเหรอเมื่อเราอยู่นานระยะหนึ่ง ใช่ เนี่ย ครับ เออ ครับผม อืม และเราได้รับการติดต่อจากสถานทูตเรายังไงว่าให้เตรียมตัวให้ป้องกันตัวหรือให้เตรียมอพยพอะไรไหมครับ คุณภูมิรินทร์ ยังครับ อืม ตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นใครติดต่อมานะครับ มีแค่แบบ มีมาถามข้อมูลบ้างครับ มีอยู่สำหรับของกรมแรงงานอะไรประมาณนี้ครับ มาถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรายชื่อ หรืออะไรข้อมูลเขาจะพยายามช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ครับ ครับ แต่ผมไม่รู้จักเขาจริง ๆ ที่คนเสียชีวิต หรือคนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บพอดีอยู่กันคนละแคมป์นะครับ ครับ ครับ คุณภูมิรินทร์ไป ไม่ค่อย อยู่ รู้รายละเอียดของเขามาก ครับ คุณภูมิรินทร์ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วครับ ประมาณ2 ปีแล้วครับ 2 ปีแล้ว 2 ปีกว่าแล้ว ครับ ครับผม และมีเพื่อนแรงงานไทยอยู่บริเวณนั้นในเมืองเอชโคที่เป็นเป้าของทันถล่มครั้งนี้เนี่ยสักกี่คน โอ้น่าจะหลายร้อยอยู่ครับ อ๋อเหรอครับอ๋อเป็นชุมนุมของเรา ใช่ครับ เลย เพราะว่าแรงงานไทย ครับ มารวมกลุ่มกันอยู่แถวนี้เลยเหรอครับ เยอะมากครับ อืม ประมาณหนึ่งในจ้างหนึ่งน่าจะมีคนแรงงานไทยเราประมาณเกือบ20 คนนะครับ แล้วในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีอยู่7-8นายจ้างครับ น่าจะหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณเกือบ200-300 คนนั่นแหละครับ ครับครับเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยเรายังไงนายจ้าง แต่ละแคมป์แต่ละที่พักนี่จะมีบังเกอร์เป็นของตัวเองนะครับ ครับบังเกอร์นี่ปลอดภัยแค่ไหน เราเคยใช้บ่อยไหมครับ ก็ถ้าวิ่งทันนะครับ ถ้าแบบได้ยินสัญญาณเตือนมันจะมีสัญญาณเตือน ถ้ามีสัญญาณเตือนเราก็จะวิ่งไปก็จะเข้า แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยทันหรอกครับ นั่นสิ ส่วนมากจะหมอบเลยถ้าจังหวะแบบไปจริงก็อยู่ตรงไหนก็หมอบลงตรงนั้นเลยครับ แค่นั้นเอง เพราะบังเกอร์มัน ครับ ไกลเหรอครับ มันห่างจากที่เราพักเยอะไหมครับ บังเกอร์แล้วมันมีถี่แค่ไหน อยู่ก็อยู่ติดกับแคมป์อยู่ติดกับห้องเลยครับ แต่จังหวะที่ถึงว่าเรานั่งอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังอยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมป์เนี่ย ครับ ถ้ามันลงจริงๆมันไม่มีโอกาสได้วิ่งหรอกครับ ไม่ทัน เร็วมาก ไม่ทัน หมอบเลยครับ หมอบเฉยๆ และ ครับผม ไซเรนมันก็ดังตลอดสินะ เสียงเตือนเนี่ย ครับ ถ้ามันเข้ามาในน่านฟ้าหรือในเขตของหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงไซเรนประกาศตลอดเลยครับ กลาง แต่ คืน บางทีก็ประกาศไม่ทันแบบกำลังประกาศอย่างนี้แบบ มาแล้ว กำลังเอ่ยขึ้นประกาศได้1-2 คำก็ลงแล้ว โอ้ บุ้มบุ้มบุ้ม โอ้มันดังยังไงอ่ะมันเสียงมันเป็นยังไงอ่ะเวลาระเบิดมาเนี่ย จะว่ายังไง มันก็เสียงดังอะครับ ก็สะเทือนสั่นเสียงเหมือนกับมันยังไงล่ะ เหมือนระเบิด ก็เสียงดังอะครับ ครับ และนายจ้างก็จะมีระบบการให้เราแยกตัวอยู่กลุ่มน้อย หรือว่าให้มีความคล่องตัวในการหลบหนียังไงครับความเป็นอยู่ของเรา ใช่ครับ เมื่อวานหลังจากที่สถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนายจ้างมาบอก ตอนนอนนี้ให้พยายามนอนห่างๆกันไว้ครับ อ๋อ เพื่อลดการสูญเสียอะไรประมาณเนี้ยครับ ไม่อยากให้นอนในที่แบบอยู่ในห้องหรือที่มันแบบไม่สามารถมองเห็นได้ ให้พยายามออกมานอนในบังเกอร์หรือกระจายกันอยู่ที่จุดที่ปลอดภัยครับ ไม่ให้อยู่รวมกัน ครับครับ เพื่อนของเราเองคนไทยร่วมกันมีการปรึกษาหารือ มีการแนะนำกันมีการอบรมกันยังไงบ้างไหมครับ เพื่อเอาตัวรอดเนี่ย ก็วันนี้พากันคุยกันว่าจะหยุดงานครับ หยุดงานเพื่อดูสถานการณ์ก่อน ครับ วันนี้นะครับ ปกติก็ต้องไปทำงานนะครับ วันนี้ แต่วัน ครับ ก็เลยคุยกันเพราะว่าเมื่อวานระเบิดลงก็เลยคุยกันว่า วันนี้จะหยุดดูก่อน ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็จะได้หลบทันเข้าบังเกอร์เข้าอะไรครับ โอ้ครับ ต้องเรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามเลยนะเนี่ย ความรู้สึกเป็นไหม ครับ ว่าเราอยู่ในสมรภูมิรบด้วยนะครับ ผมว่ามันทีแรกมันใช่อยู่ครับ แต่พอนานๆไปเรารู้สึกว่า
เหมือนกับมันชินนะครับ ไปร้านค้าไปไหนเลิกงานมาไปไหนก็เจอแต่ทหารเจอแต่แบบก็ถือปืนถืออะไรมันก็เหมือนกับเป็นภาพชินตาอยู่แล้วครับมันชินและไม่ได้เสียงระเบิดทุกวันปุ่มใช่ตุ่มต่ำตุ่มต่ำทุกวันมันก็เลยเหมือนกับเริ่มซึมซับเริ่มชินแล้วมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับไม่ได้ล่ะไม่จริงๆแล้วมันต้องตื่นเต้นนะเพราะว่ามันชีวิตเราอะใช่ไหมครับแต่มีเมื่อวานครับตื่นเต้นเพราะเมื่อวานนี้คือมันลงใกล้มากใช่ลงแบบเพราะปกติมันจะเข้าสกัดได้อยู่บนฟ้าหรือมันไปลงที่มันไม่มีคนคือที่มันโล่งแล้วเขาปล่อยมันลงนะครับใช่ปกติฝั่งฮามาสเนี่ยเขาจะถล่มจุดไหนเขาต้องมีเป้าว่าเขาต้องการถล่มเป้าทหารหรือว่าเป็นจุดสำคัญในยุทธศาสตร์แต่ว่าที่นิคมเกษตรกรรมที่เราอยู่นี่มันไม่น่าจะเป็นเป้าของการถล่มในแง่ของทางก็ยุทธศาสตร์นี่ผมคิดว่าเพราะว่าแคมป์ที่ตั้งผมอยู่นี่น่าจะมันอยู่ใกล้ไอ้ป้อมปืนใหญ่ป้อมทหารเขาไงครับผมคิดว่ามันน่าจะยิงมาฝั่งนี้ครับอ๋อครับเป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันใกล้กันมากนะครับเพราะมันห่างกันใช่แล้วมีชาวบ้านชาวอิสราเอลอยู่แถวนั้นไหมชาวบ้านทั่วไปที่เป็นคนของเขาเองอ่ะไม่มีครับไม่พวกมีแคมป์พวกผมนี่จะตั้งอยู่นอกหมู่บ้านของเขาแต่พอเกิดเหตุก็มีเขาออกมาดูออกมานะครับพวกทหารก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่หมออะไรเข้ามาเมื่อวานรถดับเพลิงเข้ามาครับเมื่อวานนี้คนของเราที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมีหมอเข้ามารวดเร็วทันเหตุการณ์แค่ไหนครับผมว่าน่าจะยังยังช้าอยู่ครับเพราะว่าพอระเบิดลงปุ๊บคนไทยช่วยกันพยุงกันออกมาครับก็น่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งครับกว่ารถพยาบาลจะมาประมาณนี้ครับกว่าทหารจะมาเคลียร์พื้นที่เข้าไปช่วยขนของช่วยอะไรอยู่ครับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดห่างไปสักเท่าไหร่ประมาณ5-6 กิโล5-6 กิโลประมาณนะครับประมาณ5 กิโลได้มั้งครับครับผมไม่มีคลิปวิดีโอที่คนไทยเราไปเยี่ยมคนบาดเจ็บคนที่โรงพยาบาลด้วยฉะนั้นก็คงเป็นโรงพยาบาลใกล้ที่สุดใช่ไหมครับแห่งนั้นครับที่เป็นจุดฐานที่เขาใช้สกัดยิงเนี่ยมันแนวตาเป็นอย่างเป็นปืนใหญ่เป็นปืนอะไรที่มันสามารถจะยิงสกัดจรวดที่มาจากฝั่งโน้นเคยเห็นไหมครับตามที่ผมไปเห็นนะครับมันจะคล้ายๆอะไรว่ากระบะรถ10 ล้อครับเวลารถดำมันยกกระบะขึ้นนะครับใช่ใช่เป็นนะครับมันเป็นอย่างนั้นไอ้กองสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนั่นนะครับใช่ใช่ผมเคยเห็นเป็นภาพก็คือเป็นรถเคลื่อนที่ได้และสามารถยิงสกัดลักษณะนั้นใช่ไหมตัวนี้จะไม่ใช่รถครับมันจะเป็นป้อมสกัดเลยแต่ว่ามันจะหันหน้าขึ้นคล้ายๆแบบไอ้นั่นนะครับสกัดที่เราเคยเห็นในสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอื่นก็คือเป็นการยิงสวนขึ้นไปใช่ไหมครับครับผมแต่ไม่เป็นป้อมปืนเลยนะครับมันเป็นป้อมปืนเลยครับฉะนั้นตอนนี้ได้ปรึกษากันแล้วว่าวันนี้เราหยุดงานเพื่อดูสถานการณ์ก่อนนายจ้างเขาว่ายังไงครับใช่ครับนายจ้างมาดูแต่เช้าแล้วมาดูสภาพจิตใจสภาพอะไรว่ายังโอเคดีไหมอย่างนี้ก็มาดูนะครับมาดูแล้วก็บอกพยายามอย่าฟังเพลงหรือแบบพยายามฟังสัญญาณเตือนอะไรให้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วให้ระวังตัวไซเรนแล้วก็ครับผมอย่าไปเล่นอะไรจนลืมใช่ไหมอย่าไปตั้งวงคุยอะไรกันทำอะไรกันจนลืมระวังตัวใช่ไหมครับใช่ครับครับเรามาทำงานในภาวะอย่างนี้เรารู้มีความเสี่ยงเนี่ยได้เช็คตรวจเงื่อนไขก่อนไหมว่าถ้าเราบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยได้รับการชดเชยอะไรยังไงครับคนงานไทยเราตอนที่มาเขามีแจ้งอยู่นะครับก่อนจะบินมาเนี่ยพอกรมแรงงานเขาได้แจ้งอยู่เผื่อเกิดอุบัติเหตุครับนะครับสิทธิแรงงานไทยนะครับมีอยู่ครับมีนะแล้วก็คุณภูมิรินทร์ก็ได้อ่านศึกษาใช่ไหมเพราะว่าพอเกิดเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องเริ่มคิดแล้วสิญาติพี่น้องเราในเมืองไทยก็ต้องเป็นห่วงเราแล้วสิใช่ไหมครับครับผม
รู้สึกว่าเงื่อนไขนี้คือว่าถ้าเราบาดเจ็บหรือเราเสียชีวิตก็จะมีการชดเชยให้กับทั้งพ่อแม่ลูกภรรยาสามีใช่ไหมครับใช่ครับผมผลตอบแทนดีไหมครับการมาทำงานที่อิสราเอลก็อันนี้เอาจริงๆเลยครับถ้ากฎหมายถ้าเขตไหนกฎหมายเข้าถึงเนี่ยถ้าค่าแรงได้ตามกฎหมายนี่ก็คุ้มอยู่ครับมันพออยู่ได้อยู่ครับถือว่านี่แต่ถ้าแบบเขตไหนที่กฎหมายเข้าไม่ถึงค่าแรงก็อยากจะต่ำอยู่ครับต่ำกว่ากฎหมายกฎกำหนดพวกที่แบบเขาเนี่ยครับพวกเราส่วนใหญ่ที่อยู่ในนิคมเกษตรกรรมใกล้ๆแถวนี้เอชโคนี่กฎหมายเข้าถึงตลอดใช่ไหมนายจ้างทำตามกฎหมายใช่ไหมครับผมว่าไม่นะครับ ไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีน้อยครับน้อยมากที่จะได้ตามกฎหมายตามที่แบบในสัญญาจ้างได้ครับอ๋อครับน้อยมากครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกร้องและจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่รับผิดชอบทราบนะครับครับผมก็อยากให้เขามาดูเหมือนกันครับเพราะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ผมยังไม่เคยเห็นเขาเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงเขตที่ผมอยู่เลยส่วนมากจะเข้ามาแค่ละแวกแบบในเมืองหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาเข้าถึงได้ครับหรืออาจจะเป็นเพราะฝั่งนี้มันอันตรายหรือยังไงแต่ไม่เคยเห็นมาเลยครับเพราะเกิดเรื่องนี้ก็คงให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจแล้วล่ะว่านิคมอุตสาหกรรมแถวนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นขนาดไหนแล้วก็คนงานเราเองที่อยู่ที่นี่ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรยังไงก็ขอให้คุณภูมิรินทร์และเพื่อนคนไทยเราดูแลความปลอดภัยนะครับระมัดระวังมีอะไรแล้วก็ติดต่อกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันแจ้งให้กับทั้งคนไทยญาติพี่น้องและเจ้าหน้าที่ของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอิสราเอลได้รับทราบด้วยยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับฝากความกังวลเป็นห่วงกำลังใจให้กับเพื่อนเราคนไทยทั้งหลายแหล่ที่อิสราเอลด้วยนะครับคุณภูมิรินทร์ครับครับผมครับขอบพระคุณครับมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะพยายามแจ้งข่าวไปครับผมเยี่ยมเลยครับขอบพระคุณครับคุณภูมิรินทร์ครับสวัสดีครับครับผม